Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Shivsha College of Commerce, Management and Computer Education. There is managed by Jain Citizens Education Society. Today we are study about the English subject in BCom SEM 2 department. So let us start our lecture. Let's begin today's class. Today we are learning about the unit number 6, story number 6, Living or Dead by Rabindranath Tagore. In this story, we are study about the Indian literature by the Rabindranath Tagore. The story title is Living or Dead. It is the mysterious story of Rabindranath Tagore. So in this video, we are study about the three types of sessions. First session is that about author. In this about author, we are study about the history of author, who is the author, and who is the literary form of author. And the second session is that about story. About story sessions, we will study about the what is the background of story, what is the main character of story, and what is the theme of this story. In this session we will study, and then after we will start about the story. Yeah, main story. So let us start today's lecture. About the author. First of all, we understand about the author and who is the author and what is the background of author and what is the literary form of author. The author of Living and Dead is Rabindranath Tagore. Was the youngest son of Rabindranath Tagore, a wealthy Bengali landlord. રવિન્દ્રનાથ ટેગોર ફાધર હતા એના દેવેન્દ્રનાથ ટેગોર, જે બંગાળની અંદર જે સારા એવા જમીનદાર હતા, તેમના પુત્ર હતા. હી વોઝ એજ્યુકેટેડ એટ હોમ. તેઓ ઘર પર જ તેમની શિક્ષા મેળવી હતી. એન્ડ વેન હી વોઝ 17 એન્ડ વોઝ સેન્ટ ટુ ઇંગ્લેન્ડ ફોર ફોર્મલ સ્કૂલિંગ. તેઓ જ્યારે બંગાળની અંદર રહેતા હતા ત્યારે 17 વર્ષની ઉંમરે તેમને છે ઇંગ્લેન્ડ મોકલવામાં આવે છે આગળના અભ્યાસ માટે. ઓન હિઝ રિટર્ન ટુ ઇન્ડિયા, તેઓ જ્યારે પાછા ઇન્ડિયા આવે છે ત્યારે he immersed himself to literary pursuits besides managing his family estates. તેમને જે લિટરેચર છે તેની અંદર રસ પડે છે અને એ સિલેક્ટ કરીને તે શું કરે છે તો આગળ વધે છે તો કે યસ. એન્ડ for a time, he participated in the Indian nationalist movement. તેઓ થોડા સમય માટે ઇન્ડિયન નેશનલ મુવમેન્ટ એટલે કે જે ઇન્ડિયન ઇન્ડિયન ફ્રીડમ ફાઇટર હતી ત્યારે, એટલે કે ભારત છોડો આંદોલન, ક્વિટ ઇન્ડિયા જે એક આંદોલન થઈ હતી, મુવમેન્ટ થઈ હતી, તે એટલે કે 1920 to 1940 યા 1945 નું જે એક એક ડીકે છે, મતલબ એના જે આખો સમયગાળો હતો 10 વર્ષનો કે યા આવા જે વર્ષો વીત્યા છે એની અંદર પણ પાર્ટિસિપેટ કરેલું હતું આપણા રવિન્દ્રનાથ ટેગોરે. He also founded the Shanti Niketan. Shanti Niketan is the schooling of is this the first school of Bengal. જે શું કરતી હતી તો કે કન્યા શાળા હતી જે બંગાળની અંદર શરૂ થઈ હતી ઇંગ્લિશ જ્યારે શાસન હતું ત્યારે. ઓકે, તો આ છે એ એટલા માટે એક સારું વર્ક પણ હતું જે રવિન્દ્રનાથ ટેગોર છે તેનું, એટલે કે એમણે સ્કૂલિંગમાં એજ્યુકેશનમાં પણ પોતાનું છે એ સારું એવું તો કે એમને વર્ક કરેલ છે, એટલે કે એમનું બેકગ્રાઉન્ડ સારું એવું છે તો કે યસ. એ નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ આગળ, તો વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ વી વેર ઇઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ અ ન્યૂ સ્ટાઇલ ઓફ એજ્યુકેશન. એટલે કે જે શાંતિનિકેતન ફાઉન્ડેશન છે ને તેની અંદર એક નવું સ્કૂલિંગ સ્ટાર્ટ કરે છે તો કે યસ. ટેગોર રોટ innumerable books, short stories
poems and plays in Bengali. જે રવિન્દ્રનાથ ટેગોર છે તેને તો કે ઘણી બધી છે એ લખાણો લખ્યા હતા, એટલે કે એમના જે ગ્રંથો છે તે એમણે ઘણી બધી બુકો લખેલી છે, શોર્ટ સ્ટોરી ટૂંકી વાર્તાઓ લખેલી છે, પોયમ્સ એન્ડ પ્લેસ એટલે કે નાટકો પણ લખેલા છે બેંગાલી લેંગ્વેજની અંદર. Many of which is translated into English. His work is very talented and very immutable. So the writer in Bengali, but this is converted into also English language. His Gitanjali won him the Nobel Prize of Literature for its proudly sensitive, fresh and beautiful verse. તેમની એક જે બુક છે એટલે કે ગીતાંજલિ, ધ ટાઇટલ નેમ ઇઝ ગીતાંજલિ, તેની માટે તેને નોબેલ પ્રાઇઝ એવોર્ડ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલો છે. નોબેલ પ્રાઇઝ એવોર્ડ છે એ 6 ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એટલે કે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી, લિટરેચર, પીસ આની માટે અને ઇકોનોમિક્સ માટે આપવામાં આવે છે. તો એમાંથી જ આ વ્યક્તિને એટલે કે રવિન્દ્રનાથ ટેગોરને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ મળેલો છે. Tagore was also knighted by the British 1950, એટલે કે ટેગોરને બીજો પણ એવોર્ડ મળેલો હતો બ્રિટિશ તરફથી. He wrote and composed the Jana Gana Mana. We also know that the Jana Gana Mana, the national anthem of India, is written by Rabindranath Tagore in Gitanjali, which was chosen as the Indian national anthem. યસ, બિસાઇડ્સ ગીતાંજલિ જે ગીતાંજલિમાંનો જ એક ભાગ છે. ટેગોર ઇઝ ફેમસ ફોર ધ કાબુલીવાલા, કિંગડમ ઓફ ગાડ્સ એન્ડ હિઝ શોર્ટ સ્ટોરી લિવિંગ ઓર ડેડ. ગીતાંજલિ માટે તો ફેમસ છે રવિન્દ્રનાથ ટેગોર, બટ સાથે સાથે એની એક ફેમસ બુક છે તો કે કાબુલીવાલા. સેકન્ડ છે કિંગડમ ઓફ ગાડ્સ એન્ડ બીજી એની શોર્ટ સ્ટોરી એટલે કે જે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ આ સેશનની અંદર, આ સેમેસ્ટરની અંદર, લિવિંગ ઓર ડેડ, એ પણ એટલી ફેમસ સ્ટોરી છે તેની. ઓકે, તો આ છે વાત આપણે અહીંયા રવિન્દ્રનાથ ટેગોરની. ઓકે, નાઉ લેટ અસ વી ટોક અબાઉટ ધ સ્ટોરી. લિવિંગ ઓર ડેડ ઇઝ અબાઉટ ધ કાદંબિની. The main character of the story is Kadambini, a widow living in the house, જે એક વિધવા મહિલા છે જે ઘરની અંદર રહેતી હોય છે, of her brother-in-law and lovingly takes care of her brother-in-law's son. જેનો જેઠાણી છે એના છોકરાને એટલે કે જેના જેઠ છે એના છોકરાને શું કરે છે, સાચવતી હોય છે, એની ટેક કેર રહેતી હોય છે, કેમ કે તે વિધવા હોય છે તો તેને કોઈ બાળક હોતું નથી. A situation arises where Kadambini is mistaken for dead. હવે એક સિચ્યુએશન એવી ક્રિએટ થાય છે જ્યાં કાદંબીનું મૃત્યુ થઈ જાય છે, એટલે કે એક મિસ્ટેક થાય છે. એન્ડ હર બોડી ઇઝ બ્રાઉટ ટુ ધ ક્રિમેશન ગ્રાઉન્ડ. તેની જે બોડી છે એકદમ ડેડ બોડીની જેમ ત્યાં થાય છે તો કે જમીન ઉપર પડેલી હોય છે. વેર મચ ટુ ધ સરપ્રાઇઝ ઓફ મેન who have taken her there. તેમાંથી જે તેને ઉપાડીને લઈ જતા હોય છે તેની માટે એક નવાઈની વાત હોય છે. She awakens and the men flee. તેણીની જેવી જાગે છે એટલે કે ભાઈ બધા લોકો ડરી જાય છે તેને લઈ જતા હોય છે ત્યારે, તો બધા માણસો તેને જોઈને નાસભાગ મચાવી દે છે. She does not return home. તેણીની ઘરે પાછી આવતી નથી. And instead goes to live with a childhood friends. અને તે ઘરે પાછી નથી આવતી અને તેની જે ચાઇલ્ડહુડની ફ્રેન્ડ્સ છે જેનું નામ હોય છે જોગમાયા. Things don't go well for her at her friend's house. હવે જે તેના ફ્રેન્ડના ઘરે જાય છે તો પણ ત્યાં બધી કન્ડિશન્સ એની માટે સુઇટેબલ હોતી નથી. And she eventually returns to her former residence where her nephews lives. એટલે કે તેણીની ત્યાં જોગમાયાને ત્યાં પણ સેટલ નથી થઈ શકતી તો તે પોતાના ઘરે જ્યાં જેનો નેપ્યુ છે રહે છે તેને કેર કરવા માટે ફરીવાર પાછી આવે છે. She is regarded by all as a ghost. તેણીને બધા છે એ
જાણે ભૂત છે એવી રીતના કન્સિડર કરી લે છે. બટ એ ખરેખર છે એ તો કે ડેડ બોડી નથી હોતી બટ લાઈવ હોય છે. તો કે યસ. ક્રીચર અનએક્સપેક્ટેડ ઇન સોસાયટી, જે આપણા જે આ વ્યક્તિઓ છે એ આપણે આને ઘોસ્ટ માની લે છે. હર ટ્રુમા ઓફ બિંગ લેફ્ટ અલોન, તેનો જે એક આત્મા છે તે હવે માત્ર રહી જાય છે. એન્ડ રિજેક્ટેડ બાય ધ સોસાયટી વેન સી રિટર્ન્સ, તેણીની જ્યારે પાછી આવે છે ત્યારે તેને જોઈને લોકો ઘોસ્ટ સમજીને એનાથી નાસભાગ મચાવી દે છે. તો લોકો તેને રિગ્રેટ એટલે કે રિજેક્ટેડ કરવા માંડે છે. તો કે યસ, એને ઇગ્નોર કરવા લાગે છે. Bring out the loneliness and miseries that widows had to endure in those conservative times in India. એટલે કે તે સમયની અંદર તો જે એકલતા અને જે મિસરીઝ એટલે કે જે દયાની ભાવનાઓ છે તે હવે અનંત સુધી ચાલ્યા રાખતી હોય તેવી જોવા મળે છે. She is not a noticed as she enters. તેણીની છે એ નોટિસ કરતી નથી, તે આવી ગઈ છે ક્યાં? બટ ઓન હાયરિંગ વોઇસ ફ્રોમ ધ રૂમ ઓફ ધ લિટલ ફેમિલી, તે માત્ર એક ફેમિલીમાંથી જે એક અવાજ સાંભળવા માટે આવી હોય છે. ફાઇન્ડ્સ ધ કાદમ્બિની ઇઝ ધેર, અને ત્યાં કાદમ્બિની તેને મળે છે. ધ સ્ક્રીમ્સ એન્ડ હર સિસ્ટર ઇન લોઝ ફેન્ટ્સ, જ્યારે એ પાછી આવે છે ત્યારે એની સિસ્ટર ઇન લો એટલે કે એની જે જેઠાણી છે એ વ્યક્તિ શું કરે છે તો કે હવે એને ઇગ્નોર કરે છે. એટલે તો કે યસ, કાદમ્બિની rushes out saying that she is not dead. તેણીની છે એ પોતે ઠોસ સબૂત રાખે છે કે તેણીનો મૃત્યુ થયો નથી. બટ એલાઇવ, તેણીની જીવંત છે, તે જીવે છે. She then kills herself by the jumping into a well. પછી તેણીની શું કરે છે તો કે વેલની અંદર પડીને પોતાની તો કે સુસાઇડ કરી લે છે. ડાઇંગ ટુ પ્રૂવ ધેટ she was alive, તે સાબિત કરવા માટે કે તે હજી જીવતી છે એની માટે એ વેલની અંદર કૂદી પડે છે. એન્ડ પાર્ટ ઓફ ધેર વર્લ્ડ ઓફ ધ લિવિંગ, જે આ જીવંત દુનિયા છે તેની અંદર જ આ એક વ્યક્તિ છે તે સાબિત કરવા માટે. ઓલ્ધો ધે ટ્રીટેડ હર એઝ ઇફ સી વર ડેડ, તેને એવી રીતના ટ્રીટ કરવામાં આવે છે કે તેણીની એકદમ મૃત વ્યક્તિ જ છે. એટલે કે લોકોનો એના પ્રત્યે કોઈ પ્રેમ ભાવ હોતો નથી, એટલે કે જેની પર તેની ફિલિંગ હોવી જોઈએ એ હોતી નથી. તો એવું અહીંયા પણ જોવા મળે છે. ઓકે, તો આ છે આપણે અબાઉટ સ્ટોરીની વાત. અને હવે જે મેઇન સ્ટોરી છે એને શોર્ટ સ્ટોરી લિવિંગ ઓર ડેડ તેને સ્ટાર્ટ કરીએ. Now let us start today's lesson. Living or Dead by Rabindranath Tagore. The widow is in the house of Sarda Shankar. Sarda Shankar is the first character in the story. The Ranihat Jamindar, who has the Sarda Shankar is who has the Jamindar in Ranihat, had no kinsman of her father's family. તેણીની એટલે કે જે શારદા શંકર છે એની વાઇફ એ છે એ તો કે શારદા શંકરના કારણે એટલે કે ડેડના કારણે તે શું કરેલી છે તો વિધવા હોય છે. જેને ધ રાની જમીનદાર હેડ નો કિન્સમેન હર ફાધર્સ ફેમિલી, તેને કોઈ ફાધરના ફેમિલીમાંથી કોઈ હતું નહીં. વન આફ્ટર અનધર ઓલ હેડ ડાઈડ, એટલે કે જે તે કાદંબિનીની જે પપ્પા છે મતલબ એની જે ફેમિલી છે એનું બેકગ્રાઉન્ડ તેમાં કોઈ જીવંત રહેતું નથી, એક પછી એક બધાની મૃત્યુ થઈ જાય છે. નોર હેડ સી હિઝ ઇન હર હસબન્ડ્સ ફેમિલી, અને એના હસબન્ડના ફેમિલીમાં પણ કોઈ જીવંત હોતું નથી. એની વન સી કુડ કોલ હર ઓન, જે કહી શકે તે માત્ર પોતે પોતાની માલિક હતી, એટલે કે જે આખી દુનિયાની અંદર હવે પોતે જ એક માલિક છે પોતાની, કેમ કે કોઈ હવે રિલેટિવ્સ હતા નહીં. નાઈધર હસબન્ડ નોર સન, તેની કોઈ હસબન્ડ છે એટલે કે જે શારદા શંકર છે તેની પણ ડેથ થઈ ગઈ હતી, અને સન છે એની પણ ડેથ થઈ ગઈ હતી. ધ ચાઇલ્ડ ઓફ હર બ્રધર ઇન લો શારદા શંકર વોઝ હર ડાર્લિંગ, જે શું કરે છે ધ ચાઇલ્ડ ઓફ હર બ્રધર ઇન સન, એટલે કે જે એના મોટા ભાઈનો દીકરો છે શારદા શંકરના, તે એની માટે સૌથી વધારે શું હોય છે તો કે પ્રિય હોય છે, કેમ કે હવે એની પ્રત્યે જ એનો પ્રેમ ભાવ હોય છે કાદંબિનીનો. ફોર એ લોંગ ટાઈમ આફ્ટર હિઝ બર્થ, એટલે કે જ્યારથી તેનો જન્મ થયો છે ત્યારથી લઈને હિઝ મધર હેડ બીન વેરી ઇલ,
તે જ્યારે જે શારદા શંકર બ્રધર સોરી જે કાદંબિની છે એના બ્રધર ઇન લો છે તેનો સન છે એનું બોર્ન થયો છે ત્યારથી લઈને તેની જે મધર છે તે બીમાર રહે છે એન્ડ ધ વિડો હિઝ આન્ટ કાદંબિની અને તેનીની જે વિડો છે વિડો આંટી એટલે કે છે એની કાદંબિની છે એ હેડ ફ્રસ્ટ્રેટેડ હિમ તેણીની તેનું પાલન કરી રહી છે એટલે કે જે પેલો એનો નેપ્યુ છે તેની ઇફ એ વુમન ફોસ્ટર્સ અનધર ચાઇલ્ડ જો એક મહિલા બીજા બાળકને એટલે કે જો એને ફોસ્ટર્સ ચાઇલ્ડ છે અને બીજા કોઈ બાળકને પાલન પોષણ કરે હર લવ ફોર હિમ હેઝ ઓલ ધ સ્ટ્રગલ તો સોરી સ્ટ્રોંગર તો એનો પ્રેમ છે એ સૌથી વધારે સખત હોય છે બીકોઝ સી હેઝ અ નો ક્લેમ્સ અપોન હિમ તેને કોઈ જ પ્રકારનો એની ઉપર સ્વાર્થ હોતો નથી મતલબ તેને કાંઈ એની પાસેથી કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી તેને માત્ર પ્રેમ આપે છે નો ક્લેમ્સ ટુ કિનશિપ્સ તેને કોઈ જ એની સાથે સગપણ હોતું નથી મીન્સ કે તેની સાથે કોઈ જ એને એક ફેમિલી રિલેશન હોતા નથી ધેટ ઇઝ બટ સિમ્પલી ધ ક્લેમ ઓફ લવ હા તે માત્ર હોય છે કે લવ મેળવવાની આશા એટલે કે આવી રીતના કોઈ મહિલા છે એ કોઈ બીજા બાળકનું પાલન પોષણ કરતી હોય એટલે કે ફોસ્ટેટેડ હોય તો શું કરે છે તો એને માત્ર એક જ સ્વાર્થ હોય છે તો એના પાસેથી પ્રેમ મેળવવો સમજાય એની કોઈ પાછળ કોઈ બીજું ક્લેમ કરતા નથી એટલે કે કોઈ એની પાસેની એક હોપ હોતી નથી ઓકે સો નેક્સ્ટ લવ કેન નોટ પ્રૂવ ઇટ્સ ક્લેમ બાય એની ડોક્યુમેન્ટ પ્રેમ છે ને એને કોઈ ડોક્યુમેન્ટ દ્વારા સાબિત કરી શકાતો નથી એ તો ફીલ થાય છે હાર્ટ ટુ હાર્ટ એ જ વાત અહીંયા કરે છે એટલે કે જે કાદંબિની છે તો એનો લવ છે તેના નેપ્યુ છે તેની માટેનો વિચ સોસાયટી એક્સેપ્ટ એન્ડ ડઝ નોટ વિશ ટુ પ્રૂવ ઇટ જે સોસાયટી એક્સેપ્ટ કરે છે પણ એને કોઈ પ્રૂફ નથી મતલબ તમે એ જે વસ્તુ કે છે કાદંબરીનો લવ છે એના નેપ્યુ માટે બટ એની માટે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ આપવાના જરૂર છે નહીં ઇટ મેરેલી વોરશિપ્સ વિથ ડબલ પેશન ઇટ્સ લાઈફ્સ અનસર્ટેન ટ્રેઝર શું કહે છે તો એની જ અંદર વાત કરે છે કે નેક્સ્ટ તે માત્ર એક શું છે પૂજાને લાયક છે મતલબ શું તો વોરશિપ્સ એટલે કે પૂજાને લાયક અને મેરેલી એટલે માત્ર તે માત્ર પૂજાને લાયક છે ડબલ પેશન્સ ઇટ્સ લાઈફ્સ અનસર્ટેન ટ્રેઝર્સ એટલે કે જે લાઈફની અજાણી મુસાફરી છે ને તેની અંદર માત્ર આ પૂજવા જેવું જ એક કામ છે મતલબ તેની પાસેથી કોઈ સ્વાર્થ નથી હોતો ધસ ઓલ ધ વિડોઝ ચાઇલ્ડ જે વિધવા બાળકો છે તે વન્સ નાઇટ ઇન શ્રબન કાદંબિનીસ ડાઇડ સડનલી અને એ જ સમયે શ્રાવણ મહિનાની અંદર શું થાય છે કાદંબિનીનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું ફોર સમ રીઝન હર હાર્ટ સ્ટોપ્ડ બીટિંગ થોડા સમય માટે તેની જે હાર્ટ છે તે ધબકતું બંધ થઈ ગયું હતું એવરીવેર ઇઝ ધ વર્લ્ડ્સ હેડ ઓન ઇટ્સ કોર્સ તો બધી જ દુનિયા જાણે એની માટે હવે એક છૂટું થવાની લાયક બની ગઈ હતી ઓનલી ધીસ જેન્ટલ લિટલ બ્રીડ્સ ટુ સફરિંગ વિથ લવ તેનું માત્ર આ નાનું એવું હાર્ટ છે તે એક લવ માટે પ્રેમ માટે ધબકતું હતું ધ વોચ ઓફ ટાઈમ સ્ટૂડ સ્ટીલ ફોર એવર જે હંમેશા માત્ર જોતું રહી ગયું હતું એટલે કે એને માત્ર આ લવની જરૂર હતી જે કાદંબિની છે તેને ઓકે ચાલ